بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز کے ساتھ میں حسینہ حسین۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ پریس کلب رجسٹرڈ کوٹلی لوہارا کا اجلاس ڈاکٹر طارق ملک کی زیر سرپرستی میں ہوا، جس میں ملک ندیم منور انچارج CIA سیالکوٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ملک ندیم منور نے کہا ہے کہ پولیس اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ ہے۔ جدید دور کی پولیس ہوا کو بہت جلد ٹریس کر لیتی ہے۔ سیالکوٹ پولیس DPO کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہمہ وقت الرٹ ہے اور لوگوں کو جلد انصاف دینے اور معاشرتی امن کے لیے کوشاں ہے۔ اجلاس میں شرکا نے ملک ندیم منور کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اچھے الفاظ میں سراہا اور ان کی اعلیٰ خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس میں تمام صحافیوں کو حافظ مجید کی طرف سے خصوصی دعوت دی گئی۔ اجلاس میں رضوان طاہر، ایڈوکیٹ ملک شاہد علی، کامران سلہری، سید عارف حسین شاہ، طارق مغل، رانا محمود، اعجاز ہاشمی، ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی، ڈاکٹر زاہد، ڈاکٹر عبدالمنان شیخ، ملک بلاول، ملک یوسف، ملک اعظم چودھری فیصل، سلطور ایڈوکیٹ افتخار کھٹانہ، ملک افضل، حاجی نبیل، حافظ رمضان، نور احمد، محمد اکرم، سر شہزاد طور، جنید سڈل، مہر شرازی سمیت دیگر صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے۔ ہمارے نمائندے یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور جماعت اہل سنت تحصیل حاصل پور کے ناظم اعلیٰ و بابائے صحافت ذوالفقار علی قائم خانی، چیئرمین پریس کلب حاصل پور کی والدہ ماجدہ مرحوم کی رسم کل چہلم ادا کر دی گئی۔ وکلاء، صحافی، سیاسی و سماجی شخصیات، مقامی انتظامیہ اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تفصیل کے مطابق سینئر صحافی بابائے صحافت ذوالفقار علی قائم خانی، چیئرمین پریس کلب حاصل پور کی والدہ محترمہ مرحومہ جو کہ چند روز باقضاء الہی سے وفات پا گئی تھی، ان کے سال ثواب کے لیے رسم چہلم کا ختم شریف ان کی رہائش گاہ پر ہوا۔ اس موقع پر علماء کرام مولانا محمد یار، مولانا محمد حسن ربانی، مولانا محمد اقبال نقشبندی نے اپنے مشترکہ خطاب میں کہا ہے کہ ماں کے گھر میں موجودگی گھر میں ہر وقت برکت رہتی ہے۔ ماں کی دعائیں اولاد کے سروں سے تمام پریشانیاں ختم کر دیتی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کے دم سے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ماں کا بڑا رتبہ ہے۔ جن کے والدین زندہ حیات ہیں وہ خوش قسمت ہیں۔ مزید اس موقع پر ذوالفقار علی قائم خانی نے تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا اور خصوصی طور پر شان حسین کے بارے میں کلمات پیش کی اور ماں کی شان بیان کی اور حقوق العباد پر زور دیا۔ اس موقع پر دعا کی گئی اللہ پاک ذوالفقار قائم خانی، چیئرمین پریس کلب حاصل پور و اس کے دیگر بھائیوں اور ورثاء کو صبر اور جمیل عطا کرے اور ان کی والدہ ماجدہ کو جنت الفردوس عطا کرے۔ رسم چہلم کے ختم شریف میں محمد افضل گل، سابق MPA ایاز سمی جویا، ناصر محمود کوچی، ایڈوکیٹ چودھری اشرف ساجد و دیگر سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات، وکلاء، صحافی برادری، مقامی انتظامیہ و اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ توجہ رکھیں، جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں اس کا حکم رب ذوالجلال نے پیارے آقا کریم علیہ السلام۔ یہ منٹ 2 منٹ کی کہانی ہے، پھر ہم اپنی اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے۔ اب آپ نے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ تو کہنا ہے نا، بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بھونگ شریف سے۔ نمائندہ خصوصی ذوالفقار علی مستوئی کی رپورٹ کے مطابق صادق آباد پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر و سابق چیئرمین ضلع کونسل رحیم یار خان سردار محمد اظہر خان لغاری نے کہا ہے کہ معیشت کی تباہی میں تحریک انصاف اور اس کے سربراہ کا مرکزی کردار ہے۔ آج ملک میں معیشت مستحکم کرنے کے لیے حکومت کو مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا 3.5 سالہ دور ملک کے معاشی نظام کو زمین میں بوس، امن و امان، تباہی اور افراتفری و انتشار کو عروج پر پہنچا گیا ہے۔ میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیازی سرکار نے اقتدار کی رخصتی سے چند روز پہلے جو بارودی سرنگیں بچھائیں، آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ جو ہی ملک استحکام کی طرف گامزن ہونے لگتا ہے، تحریک انصاف کا انتشاری ایجنڈا عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک مشکل میں ضرور ہے لیکن مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ انتشاری سیاست کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والے اور جلاؤ گھبراؤ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر یا تو دہشت گرد حملے کر رہے ہیں۔ قبل از سردار محمد اظہر خان لغاری نے ذکی نگر فارم پر حاجی عبدالمنان کی وفات پر اظہار تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی۔ خبر شامل کرتے ہیں بھونگ شریف سے۔ نمائندہ خصوصی ذوالفقار علی مستوئی کی رپورٹ کے مطابق شیراز سعیدی ابھی وطن عزیز میں انتخابات کا ہونا بہت غیر یقینی ہے۔ صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات کا ایک مرحلہ پر ہونا زیادہ قریب
اسمبلی نے قیاس ہے تقریباً 6 ماہ تک انتخابات ہوتے نظر نہیں آئے. اگر اس دوران لا اینڈ آرڈر کی صورتحال غیر یقینی صورت اختیار کرتی ہے تو یہ مدت ہی زیادہ طویل بھی ہو سکتی ہے. ان خیالات کا اظہار سابق وفاقی وزیر مذہبی امور مفکر اسلام علامہ صاحبزادہ سید حامد شاہ کاظمی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ نظریہ ضرورت زندہ ہو گیا تو حالات بہت زیادہ مخدوش ہو سکتے ہیں. ایسے میں دیکھو اور انتظار کرو بہترین پالیسی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عوام میں اس وقت تحریک انصاف کے حق میں جو لہر اٹھی ہوئی ہے اس کو دبانا آسان نہیں. اس لیے عوامی خواہشات کا احترام ہی ملک کو پیش آمدہ مسائل کو صحیح حل پیش کر سکتا ہے, وگرنہ مہنگائی کا یہ منہ زور طوفان اور غربت میں انتہا کسی بھی المیہ کو جنم دے سکتی ہے. اس موقع پر جماعت اہل سنت پاکستان کے صوبائی ممبر مجلس عاملہ علامہ محمد عبدالغفور سعیدی اور ضلعی امیر جماعت اہل سنت بہاولپور علامہ مفتی محمد جاوید مصطفیٰ سعیدی بھی موجود تھے. خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے. ہمارے نمائندہ محمد یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق تحصیل حاصل پور میں بھی رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹے کی فراہمی کا آغاز ہو گیا. تحصیل انتظامیہ کی جانب شہریوں کی آسانی کے لیے تحصیل حاصل پور میں 2 خصوصی ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا, جہاں پہلے دن 5000 مفت آٹے کی تھیلیوں کی فراہمی کی گئی. تحصیل بھر میں 39 مخصوص دکانوں پر بھی آٹے کے تھیلوں کی فراہمی کی گئی. رمضان پیکج کے تحت 80-70 سے جوابی میسج موصول ہونے والے گھرانے 10 کلو آٹے کے تھیلے مرحلہ وار مفت حاصل کر سکیں گے. ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جپا نے اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور رانا محمد شعیب کے ہمراہ تحصیل حاصل پور کے مختلف آٹا پوائنٹ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے منفرد رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے. رمضان پیکج 25 شعبان تک 25 رمضان المبارک تک جاری رہے گا. انہوں نے بتایا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ آٹا فراہمی کی انسپیکشن کریں گے. شناختی کارڈ کو آن لائن ایپ کے ذریعے اسکین کر کے آٹا فراہم ہوگا. میں آج صبح 9 بجے سے لے کے ابھی کوئی 3:30 کا ٹائم ہو چکا ہے. میں نے تقریباً اب تک کوئی 10 پوائنٹس جو ہیں وہ ہم وزٹ کیے ہیں. ہمارے ضلع میں اس سلسلہ میں 50 ٹرکنگ پوائنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیے گئے ہیں. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا ہے وہ ہمارے ضلع کا 6.25 لاکھ کے قریب ہاؤس ہولڈز ہیں جو اس کے تحت ایلیجیبل قرار دیے گئے ہیں. تو ہم نے اس ریکوائرمنٹ اور اس ڈیمانڈ کو میٹ ود کرنے کے لیے کوئی ڈیلی کا کوٹا ہمارا 72,000 بیگز کا ہے. جو اس کی SOPs ہیں, جو اس کی موڈیلٹیز ہیں, وہ بھی میں آپ کے توسط سے عوام کو بھی بتاتا چلوں کہ ایک فیملی جو ہے, ایک ہاؤس ہولڈ ہے, اس کو یہ 1 مہینے میں 3 دفعہ فیسلٹی ملے گی. ٹوٹل اس کو 30 کلو آٹا جو ملے گا وہ 3 دفعہ یہ اپرچونٹی اویل کر سکتا ہے, بٹ ایک دفعہ اگر وہ لے. کوئٹہ آج سریاب پارٹی دفتر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میر علی احمد ابابکی کی سربراہی میں بلوچستان کی 2 اقوام محمد شہی اور مشوانی اقوام کے درمیان زمینی تنازعات اور گواہان ٹکری. شیر احمد بنگزی, میر محمد حنیف بنگزی, سعید فرید اللہ شاہ, ڈاکٹر مطلب اور ساروان کے رسم رواج کے مطابق اور دیگر معزز گواہان کی موجودگی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر دعائے خیر کی اور دونوں فریقین کو آپس میں شین شکر کر دیا. آن نیوز آل پنجاب نمائندہ خصوصی شیخ وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PDM ہو یا تحریک انصاف سب اغیار کے ساتھ ہیں اور ملک بدامنی, غربت, بے روزگاری و مہنگائی کا شکار ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے بہاول نگر میں ورکرز کنونشن سے ورکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ملک میں غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کے ڈیرے ہیں. حکمران ہیں کہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. سراج الحق ملک کے 1800 افراد کے 4000 ارب روپے کے اثاثے ملک سے باہر پڑے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو PPP, نون لیگ اور PTI میں موجود ہیں. مساوات اور انصافی کی بالادستی کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. توشہ خانہ کو سب پارٹیوں کے افراد نے لوٹا. گندم اور چاول کی سب سے زیادہ پیداوار دینے والا ضلع بہاول نگر محرومیوں کا شکار کیوں ہے؟ 400 لوگوں کے قاتل راؤ انوار کو رہا کر دیا گیا اور جماعت اسلامی کے مولانا ہدایت الرحمان جیل میں ہیں, جن پر 900 مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور الیکشن کمیشن 2 حصوں میں تقسیم ہے. کوئی حکمران جماعتوں کے ساتھ تو کوئی PTI کا ساتھ دے رہا ہے. ریمنڈ ڈیوس اور ابھی نندن کو کس نے حوالے کیا؟ عزت اور خوشحالی چاہتے ہو تو جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. جماعت اسلامی کے سوا کوئی بھی عوام کی عملی خدمت کرنے کو تیار نہیں. آن نیوز آل پنجاب نمائندہ خصوصی شیخ وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر تھانہ گھمنڈ پور کی حدود قبل از 3 ماہ
माह पहले होने वाला कत्ल फजल रहमान के वर्सा को इंसाफ फराहम नहीं हो सका। मकतूल के वर्सा का कहना था कि 2 महीने तक सियासी दबाव की वजह से FIR दर्ज ना हो सकी। अब FIR हुई 1 महीना हो गया है, पर पुलिस जो है कि मुल्ज़िमान को पकड़ने में नाकाम है। इलाका मकीन और मकतूल के वर्सा सरापा एहतजाज। मुल्ज़िमों को गिरफ्तार किया जाए। फजल रहमान मेरा बड़ा भाई है, 3 महीने हो गए कत्ल होए नू और FIR भी हो गई है, नामजद FIR हुई है तो हाल ही तक पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़िमानों ने किया। पुलिस गिरफ्तार करना नाकाम है, तो असा गुजारिश करांगे DPO साहब बहावल नगर वाला नू कि मुल्ज़िमान गिरफ्तार किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद जामिया मस्जिद फैजाने हजरत करमा वाला शरीफ में बैनुल अक़वामी हसन कुरात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की व गैर मुल्की शोहरत याफ्ता कुरा हजरात ने अपनी मशहूर कुन तलावत से माहौल को मुअत्तर कर दिया। महफिल हसन कुरात में उलमाए कराम, हाफिज कराम, असातिज़ा, तलबा व अवामुल नास ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल का आगाज अल्लामा डॉक्टर हाफिज मोहम्मद वकारुद्दीन ने किया। तलावत कलाम पाक कारी लियाकत अली नक्शबंदी ने की। इनके बाद जामिया फैजाने हजरत करमा वाला शरीफ के नन्हे बच्चों हाफिज मोहम्मद नबील रहमान नक्शबंदी, हाफिज मोहम्मद जैन नक्शबंदी और हाफिज अहमद रजा नक्शबंदी ने कसीदाए बुरदतुल शरीफ से महफिल को महफूज किया। इनके बाद कारी मोहम्मद एहसान नक्शबंदी, कारी मोहम्मद अकील नक्शबंदी, मोहम्मद अब्दुल बासित व दीगर नात ख्वाहों ने महफिल को गरमाया। प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम मुहियुद्दीन नक्शबंदी ने अरब दुनिया से आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और रमजान मुबारक के इस्तकबाल की मुनासबत से चंद अहम तजावीज़ दिए। आखिर में अजीम कारी हजरत अहमद सलाह अब्दुल्ला अल अज़हरी मिस्री ने ऐसी दिलकश व सहर अंगेज तलावत करके समा बांध दिया। आखिर में दुरूद सलाम पढ़ा गया। महफिल के बाद लंगर करमा वाला शरीफ का खुसूसी एहतमाम किया गया था। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से हमारे नुमाइंदा सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान पंजाब हुकूमत की तरफ से बिला मुआवजा आटा ट्रकिंग पॉइंट तरंडा सवाई खान करप्शन की नजर। असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा अंजा अब्बासी ने पॉइंट इंचार्ज करप्ट पटवारी जावेद सांगी को फराइज में बदनीयती, शहरियों से नारवा सलूक, करप्शन, बदनवानी और आटे में खुर्दबर्द के इल्जाम में सस्पेंड करके इंक्वायरी शुरू कर दी। तफसील के मुताबिक बिला मुआवजा आटा ट्रकिंग पॉइंट तरंडा के इंचार्ज करप्ट पटवारी जावेद सांगी ने पंजाब हुकूमत के साफ शफाफ बिला मुआवजा आटे की तकसीम के दावे खाक में मिला दिए। पटवारी जावेद सांगी ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए पहले दिन ही करप्शन बदनवानी की इब्तिदा की। असिस्टेंट कमिश्नर रहीमिया खान मोहतरमा अंजा अब्बासी ने अचानक तरंडा पॉइंट का विजिट किया। शहरियों ने पटवारी जावेद सांगी के खिलाफ करप्शन, बदनवानी और आटे की तकसीम में खुर्द-बुर्द की शिकायतों के अनबार लगा दिए। इस मौके पर मोहतरमा अंजा अब्बासी ने ऑफ द रिकॉर्ड सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फराइज में गफलत, बदनवानी और करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत तमाशा लगा रही, सारा आवाम पूरा हुकूमत पागल की करी सबनू साडे कोल वोट लैन कोई भी ना आवे। ये जो अमला बैठा है ये आपको क्या कह रहा है? अमला मोबाइलों ते गल्लां करने वास्ते आउंदा। अच्छा। कोई काम कर ही नहीं रहा। मैं 20 साल तो देखदी पई सारे तमाशे। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अभी ये आटा सही चला रहे हैं? ये जो ਆਟਾ ਘੱਟਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ये सिफारिशें दे रहे हैं? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਸਭ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਤੱਕ हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत को काम है साले से जुतना मारो बस। और कसर रही है पाकिस्तान का बेड़ा। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद के सियासी व समाजी मजहबी हलकों ने सिटी हारूनाबाद के हर दिल अजीज अवाम दोस्त चौधरी मोहम्मद असलम पटवारी की पेशा वराना महारत, असूल परस्ती, मेरिट और सिर्फ मेरिट की पॉलिसी और जान फशानी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि इस मुद्दत के दौर में असूल परस्ती चौधरी मोहम्मद असलम पटवारी का ही खासा है। समाजी शख्सियात करीम अल्लाह कंबर नंबरदार, मियाँ अब्दुल रहमान, अमानत अली नंबरदार, मोहम्मद राशिद चौधरी, बिलाल खोखर, मोहम्मद रमजान समेत मोहम्मद अशरफ ने चौधरी मोहम्मद असलम पटवारी को खराज तहसीन पेश करते हुए इस बात का अदा किया कि महकमा माल में ऐसे अफसर को ही मिलते हैं अपने फराइज मुंसबी पर पूरा उतरते हैं। वक्त पर ड्यूटी पर आना, शाम गए तक काम निपटाना इनका खासा है। करीम अल्लाह कंबर और बिलावर खोखर का कहना था कि जर्द सहाफत और सोशल मीडिया के इस पुरफतन दौर में जब किसी की इज्जत महफूज नहीं, ऐसे में अपने तो अपने बेगाने भी इनकी असूल परस्ती के
मुतर्रिफ हैं। कहना मश्क होने की वजह से मुतअद्दिद अहम असर साथी और अमला इनसे रहनुमाई हासिल करना सादत समझता है। अनथक और वक़्त की पाबंदी हंसमुख ने इन्हें हर दिल अजीज बना दिया। साहिवाल 138 9 एलता हड़प्पा बाईपास रोड सड़क किनारे मिट्टी न होने से टूट फूट का शिकार होने लगा। तफसील के मुताबिक साहिवाल के गांव 138 9 एल जफराबाद और हड़प्पा बाईपास को मिलाने वाली सड़क के किनारों में मिट्टी न डालने की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली सड़क टूट फूट का शिकार होने लगी। हजारों लोगों गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सड़क के किनारे मिट्टी न होने की वजह से गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिस वजह से न सिर्फ सड़क जल्द टूट फूट का शिकार हो रही है बल्कि गुजरने वालों के लिए किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। हमारी जिला इंतजामिया, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान से अपील है कि सड़क को टूट फूट से बचाने के लिए चक नंबर 138 9 एल से लेकर हड़प्पा बाईपास तक सड़क किनारे मिट्टी डाली जाए ताकि सड़क मजबूत और वसी हो सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक चौक फवारा हारूनाबाद मलिक शहबाज नकीबी की दुकान नकीबी पान शॉप एंड कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताह अंजुमन ताजरान मेन बाजार अकब गल्ला मंडी के जनरल सेक्रेटरी शेख राशिद सादी ने किया। इस मौके पर शहरी की सियासी समाजी शख्सियात प्रोफेसर हकीम मौलवी अल्लाह रखा बाबर चिश्ती, एम बाबर मुगल, हाफिज वलीद जबार, राव अहमद हसन, हकीम खालिद रफीक, मोहम्मद इकबाल, पान यूनियन के सदर शेख साजिद सादी, मोहम्मद आसिफ, एजाज नकीबी, मलिक शहबाज नकीबी व दीगर मौज़िज़ीन की शहर शिरकत मौलाना अब्दुल गफूर ने कारोबार में बरकत और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। अब खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी अली शाह अब्बासी की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी सिब्बी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अंजुमन ताजरान प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में माह सियाम में सस्ता बाजार के कयाम के हवाले से तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी अली शाह अब्बासी ने हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से बात करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान के अहकामात के पेश नजर कमिश्नर सिब्बी शाहिद सलीम क्रैशी और डिप्टी कमिश्नर मंसूर अहमद काजी की खसूसी हदायत पर माह सियाम में रोजेदारों के लिए सस्ता बाजार लगाए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि माह मुबारक में लोगों को सस्ते बाजार के जरिए मार्केट से कम और मुनासिब नर्ख पर अशिया फराहम करें ताकि रोजेदार अपने अहल अयाल के साथ भरपूर एहतमाम के साथ इफ्तारी कर सकें। सस्ता बाजार में फ्रूट, सब्जी, मुर्गी, बकरी और गाय का गोश्त, दालें, चावल, मशरूबात मार्केट से कम मुनासिब नरखों पर दस्तयाब होंगी। महंगाई और बेरोजगारी से हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद बुरी तरह मुतासिर हैं, बिलखसूस वो सफेद पोश लोग जो ना किसी को अपने हालात के बारे में बता सकते हैं और ना ही किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं। सस्ता बाजार ऐसे लोगों की माली मुश्किलात को कम करने में काफी हद तक मददगार साबित होगा। इजलास में फैसला किया गया कि माह सियाम के दौरान हर इतवार को सस्ता बाजार लगाया जाएगा, जिसमें यूटिलिटी स्टोर समेत महकमा फूड की जानिब से सस्ता आटा भी फराहम किया जाएगा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक और मुबैना ऑडियो लीक पीर को सामने आई, जिसमें साबिक आला जज को मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करते हुए सुना जा सकता है। मुबैना ऑडियो में निसार और दूसरे शख्स को पीटीआई के वकील तारिक ख्वाजा रहीम बज़ाहिर साबिक चीफ जस्टिस को निशाना बनाने वाली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की धमाका खेज तकरीर के बारे में बात कर रहे हैं। सर ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਠੋਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਗਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਤੂਨ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਗਈ ਸਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਨ ਮੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ये भी गल ठीक है, एक जवाब तुझे जगह देता है ये रवायत है। दूसरा मेरी जी है ना, मेरे से अलहमदुलिल्लाह अली भी शुक्र है वो करे जगह कि मैं बेयर कर सकना ते मैं कोई कंफ्यूज या जाके डिप्रेस नहीं होना। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਖਾਲਿਦ ਕੁਝ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ मैं दस देना, बस मैं जो कहोगे उसका हो जाएगा। हाजिर एनी टाइम यू लाइक हाजिर खान साहब। और मेरे भतीजे ठीक ठाक ने? बिल्कुल जी, अल्लाह कहना कि नान शक्रान। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू व कश्मीर पहली गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल करने वाला है। दुबई के इमार ग्रुप के साथ 60 मिलियन का शॉपिंग और ऑफिस कॉम्प्लेक्स तामीर करने की वजह से, क्योंकि हुकूमत किसी खिते को मुस्तहकीम करना चाहती है, 5 बिलियन हिंदुस्तानी रुपए की तरक्की में श्रीनगर में एक शॉपिंग मॉल और
कसीर अल मुकासिद तजारती टावर शामिल होंगे। इमार ने शहर में एक सरमाया कारी समिट में ऐलान किया। इस खित्ते की हुकूमत ने जो कहा था इसका ऐलान इसकी पहली गैर मुल्की सरमायाकारी के बाद, जब गुज़िश्ता हफ्ते मरकजी हुकूमत ने कहा था कि 2022-23 के अप्रैल मार्च के पहले 10 महीनों में 15 बिलियन हिंदुस्तानी रुपए 181 मिलियन की रिकॉर्ड सरमायाकारी हासिल की गई। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान को 30 मार्च को तलब कर लिया। जज जफर इकबाल ने हुक्म जारी करते हुए कहा है कि अदालत साबिक वजीर आजम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ICP की शिकायत के काबिल समाअत होने पर दलाइल सुनेगी। मजीद बरा फाइल की गुमशुदगी के तनाज़ा को जज ने खुद हल करते हुए कहा है कि ऑर्डर शीट के गुमशुदा सफ़ा अदालत के कंप्यूटर में महफूज हैं। खबर शामिल करते हैं तेहरान से। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकूमत ने सऊदी अरब को वज़राए खारजा के सतह पर मीटिंग के लिए 3 मुकामात की तजवीज़ दी है। ईरान के वजीर खारजा ने इतवार के रोज रियाज के साथ ताज़ा तरीन पैगामात का हवाला देते हुए कहा है कि जब से मुमालिक ने ताल्लुकात को दोबारा कायम करने पर इत्तफाक किया। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने तेहरान में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि इनके मुल्क ने इस किस्म की मुलाकात पर रजामंदी जाहिर की है। हालांकि उन्होंने 3 मुकामात की फहरिस्त नहीं बताई और ना ही ये बताया कि ऐसी मुलाकात कब हो सकती है। ईरान और सऊदी अरब की शिया मुस्लिम और सुन्नी ताकतें 10 मार्च को बरसों की दुश्मनी के बाद 2 माह के अंदर ताल्लुक को बहाल करने और सफारत खाने दोबारा खोलने पर मुत्तफिक होंगे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। डंपर ब्रेक फेल होने की वजह से उलट गया। फैसलाबाद रोड नजद कदलती टूल प्लाजा डंपर ब्रेक फेल होने की वजह से उलट गया। डंपर उलटने से रेत के नीचे दबकर राहगीर जाँ बहक। इतला मिलते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने फौरन रिस्पांस करके रेत के नीचे दबकर जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश को निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त फूलवल्द प्यारा मसीह के नाम से हुई। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।